তিনটে ট্রানজাকশনকে ইন্ডিকেট করছে এবং এক্স ওয়াই আর জেড যেটা তুমি দেখতে পাচ্ছ এক্স ওয়াই আর জেড, এই এক্স ওয়াই আর জেড অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিকেট করছে ডেটা আইটেমকে। এক্স ওয়াই আর জেড অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিকেট করছে ডেটা আইটেমকে এবং এই ছবিতে এই ডায়াগ্রামটাতে আমরা দেখিয়েছি যে T1 it is actually waiting for a data item X which is currently held by T2, the transaction T2. So transaction T1 is waiting for a data item X which is currently held by transaction T2 এবং ঠিক একই ভাবে transaction T2 ও কিন্তু waiting for another data item Y which is currently actually held by T3, and in the same way transaction T3 it is waiting for a data item Z which is eventually held by transaction T1 at present. So the scenario is that T1 is waiting for a data item X which is currently held by T2. Again T2 is waiting for a data item Y which is currently held by T3. Again T3 is waiting for a data item Z which is currently held by T1. So now T1 will not release, the fundamental thing is T1 will not release Z, data item Z, until unless it is getting data item X. Now again in the same way T2 will not going to release data item X until and unless it is getting the data item Y. Until and unless it is getting the data item Y. Okay. And in the same way, if you check in the same way, T3 it's not going to release the data item Y until and unless it gets data item Z. So ultimately all the transactions are stopped. They have stopped their execution as because they don't have their adequate data item, their required data item to them. They are not getting the required data items. But you can't do anything because T1 it's not going to release a data item X until unless T1 is not going to release data item Z until and unless it is getting X. So in that way every transaction is behaving in that way. So ultimately the situation is a deadlock. So this thing is very common to you. And this particular graph is also known as wait for graph. You know that wait for graph, WFG we say, wait for graph. Now we have done this in case of centralized database system, and we have also seen this kind of graph in our operating system also. In operating systems also, when we try to detect deadlock, we go for wait for graph, and in wait for graph, if we find any cycle, then we will consider that this is a deadlock. There is a deadlock. So here also the thing is same. If in any wait for graph we can find any cycle, then we can conclude that there is a deadlock in the system. So that's up to that it is okay. We know this thing. So basically the thing is one minute. Basically the thing is we have studied this particular thing. We have studied this particular this deadlock detection, whatever deadlock for centralized systems. We have not done it for distributed systems. So in the distributed system the thing is little different, but
The main thing is same. So we will try to explore the differences in case of deadlock for distributed system also today. Okay, we will just see an overall view. We will just take an overall view. Later on we will go into details in the next classes. So basically, as I told you, deadlock is something like a cycle in a wait for graph. That is, you can understand, and that is written over here. So basically we can say that it is a state of the database system where two or more transactions are involved, and each transaction is basically waiting for a data item that is being logged by some other transaction, like here has happened. I mean, transaction T1, it is waiting for data item X, which is held by transaction T2. So the thing is like that. Again, the same thing is repeating, and obviously deadlock can be detected from the cycle, can be indicated from the cycle in the wait for graph. Okay, so that's the basic thing about the deadlock in centralized system and all that, whatever we know until and মানে এখনো পর্যন্ত আমরা যা জানি deadlock. Now the thing is, আমরা এটাও জানি যে deadlock যদি আমাদের হ্যান্ডেল করতে হয় centralized সিস্টেমে, আমরা যেটা দেখে এসেছি সেটা হলো তিনটে অপশনস আর দেয়ার, three options are there, three mechanisms you can say. One is deadlock prevention, another is deadlock avoidance, another is deadlock detection and removal. So there are three basic handling mechanisms: prevention, avoidance, detection and removal. Now prevention means it does not allow any transaction, to acquire locks that will lead to deadlocks. তার মানে prevention মানে deadlockটাকে আমি হতেই দিচ্ছি না, whatever I'm talking about for a centralized system right now. I'm not talking about any distributed system, I'm talking about centralized system. Now in the centralized system, the meaning of deadlock prevention is that we are not allowing any transaction to acquire such a kind of lock which can lead to deadlock. তো এখানে in prevention এই ক্ষেত্রে আমাকে একটা প্রি অ্যাজাম্পশন অর প্রি অ্যানালিসিস করতে হবে। যখনই কোনো ট্রানজাকশন লক অ্যাকোয়ার করতে চাইছে, তখনই আমাকে বেসিক্যালি একটা প্রি অ্যাজাম্পশন করতে হবে এবং দেখতে হবে, বা প্রি অ্যানালিসিস করতে হবে এবং দেখতে হবে যে যদি এই যে ট্রানজাকশনটা পার্টিকুলার ট্রানজাকশন টিআই, সে যে লকগুলো অ্যাকোয়ার করতে চাইছে, যদি সেই লকগুলো তাকে অ্যাকোয়ার করতে দেওয়া হয়, তাহলে কি কোনো ডেডলক সিস্টেমে অকার করতে পারে? তাহলে এই প্রি অ্যানালিসিসটা আমাকে করতে হবে ইন কেস অফ ডেডলক প্রিভেনশন। ওকে, so the convention is that when more than one transaction request for locking the same data item actually, তখন আমরা তাদের মধ্যে যে কোনো একটাকে সেই লকটা গ্রান্ট করি। মানে ধরা যাক মোর দ্যান ওয়ান ট্রানজাকশন টিআই টিজে টিকে, তারা সবাই একটা পার্টিকুলার ডেটা আইটেম ডিআই কে লক করতে চাইছে। ওকে, ইফ দিস ইজ দ্য সিনারিও যে ট্রানজাকশন টিআই টিজে টিকে তারা সবাই একটা পার্টিকুলার ডেটা আইটেম ডিআই কে লক করতে চাইছে, ইন দ্যাট কেস আইদার উই উইল অ্যালাউ টিআই অর টিজে অর টিকে based on some strategy. Obviously for that we should have some strategy, এরকম নয় যে আমার ইচ্ছে মতন। So based on some strategy, or you can say on some algorithm. So that's basically the basic mechanism to handling deadlock prevention in case of a centralized system. Now one of the popular method is that pre-acquisition of all the locks. We are pre-acquiring all the locks, মানে সিস্টেম ট্রানজাকশনটা শুরু হওয়ার আগেই তার যে লকগুলো দরকার আমরা অ্যানালিসিস করে নিয়ে সেই লকগুলোকে আগেই অ্যাকোয়ার করে নেওয়া হলো, এবং সেই যে লকগুলোকে অ্যাকোয়ার করা হলো সেই লকগুলো
মানে যে ডেটা আইটেমের উপর লক অ্যাকোয়ার করা হয়েছে সেই ডেটা আইটেম সেই লকগুলো ততক্ষণ মানে সেই ডেটা আইটেমগুলো ততক্ষণ ওই ট্রানজাকশনটা দ্বারা লকড থাকবে যতক্ষণ ওই ট্রানজাকশনটা উইল বি ইন দ্য অ্যাক্টিভ স্টেট। এই ট্রানজাকশনটা যতক্ষণ will be in the active state ততক্ষণ all the data items will be locked by that particular transaction. Now you can say that it has some advantage, it has some disadvantage. Obviously it has some disadvantage as well, because if another transaction needs any already it needs any lock which is already locked by the previous transaction, তাহলে কিন্তু সেই যে নেক্সট ট্রানজাকশনটা সেই ট্রানজাকশনটা কিন্তু ওয়েট করতে হবে যতক্ষণ না আগের ট্রানজাকশনটা লকটাকে রিলিজ করছে বা আনলক করছে। ওকে, নাও যদিও এই অ্যাপ্রোচটা দিয়ে আমরা যেটা করতে পারছি সেটা হচ্ছে আমরা ডেডলকটাকে প্রিভেন্ট করতে পারছি, মানে আমরা এটা এনশিওর করতে পারছি যে ডেডলক হবে না, ডেডলক সিস্টেমে হবে না। কেন হবে না? তার কারণ আমি তো প্রথমেই অ্যানালিসিস করে নিয়েছি যে ফার্স্ট অফ অল আমার অ্যানালিসিস ছিল হচ্ছে যে আমি যদি লকটা দিই, যে ট্রানজাকশনটা লক চাইছে সেই ট্রানজাকশন যদি লক দিই তাহলে ডেডলক অকার করছে কিনা। নেক্সট হচ্ছে আমরা হ্যাঁ বলো। বলছি স্যার একটু ইন্টারাপ্ট করছি স্যার, আপনার মাইকটা একটু চেঞ্জ করে নেবেন, আবার ডিস্টার্ব করছে। এবার হলো, এবার এসছে কিছু প্রবলেম, তাও কি প্রবলেম? আচ্ছা দাঁড়াও, মানে মনে হয় যে আপনি মানে টেবিল ফ্যান বা কোনো এসি ফেসির সামনে বসে আছেন, হাওয়াটা না না আমার ঘরে তো এসি নেই, আর টেবিল ফ্যান তো নয়, উপরে ফ্যান চলছে। আচ্ছা দেখি দাঁড়া, ফ্যানটা অফ করলে এখন অতটা গরম নেই। এবার কমলো? হ্যাঁ একদম কমে গেছে, একদম কমে গেছে। তাহলে ফ্যানের আওয়াজটাই আসছিল, উপরে ফ্যান চলছে, সিলিং ফ্যান, এমনি তো গায়ে হাওয়া লাগে না, এদিকে আওয়াজ আসছে, কি অবস্থা। আচ্ছা ঠিক আছে, নো প্রবলেম। সো যেটা বলছিলাম সেটা হলো হচ্ছে এই যে ডেডলক প্রিভেনশনের ক্ষেত্রে তাহলে আমরা সেন্ট্রালাইজ সিস্টেমে যেটা এনশিওর করতে পারছি সেটা হলো এই যে ডেডলক হবে না। তার কারণ হচ্ছে আমরা এট ফার্স্ট যখনই কোনো ট্রানজাকশন ডেডলক, যখনই কোনো ট্রানজাকশন কোনো লক অ্যাকোয়ার করতে চাইছে কোনো পার্টিকুলার ডেটা আইটেমের ওপরে, সো আমরা ফার্স্টে দেখছি যে যদি আমরা সেই লকটাকে আমরা অ্যালাউ করি তাহলে এই সিস্টেমে কোনো ডেডলক অকার করবে কিনা। যদি না করে তবেই আমরা ডেডলকটাকে আমরা লকটাকে অ্যালাউ করছি, এবং এই লকটাকে আমরা অ্যালাউ করছি বিফোর বিগিনিং অফ দি ট্রানজাকশনটা শুরু হওয়ার আগেই আমরা লক, তার যা যা রিকোয়ার্ড লক সেই লকগুলো আমরা ট্রানজাকশনকে বলছি তুমি নিয়ে নাও। সো বিফোর বিগিনিং অফ দি ট্রানজাকশন we are allowing the locks. So that is basically in that way. এবার ততক্ষণ ওই ট্রানজাকশনটা ওই ডেটা আইটেমগুলোকে লক করে রাখছে যতক্ষণ না ওই ট্রানজাকশনটা এন্ড হচ্ছে, যতক্ষণ ওই ট্রানজাকশনটা এন্ড হচ্ছে ততক্ষণ ওই ট্রানজাকশনটা ওই ডেটা আইটেমগুলোকে লক করে রাখছে। ইন দ্য মিন টাইম যদি অন্য কোনো ট্রানজাকশন আসে এবং সে যদি ওই ডেটা আইটেমগুলোর কোনো একটা ডেটা আইটেমকে লক করতে চায়, যে ডেটা আইটেমগুলো আগের ট্রানজাকশনটা লক করে রেখেছে, তাহলে কিন্তু ওই সেকেন্ড ট্রানজাকশনটাকে ওয়েট করে থাকতে হবে যতক্ষণ না প্রথম ট্রানজাকশনটা লকগুলোকে রিলিজ করছে। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দ্য থিং। That is basically the things. Okay, so this is basically deadlock. This is basically deadlock prevention. আচ্ছা তোদের মধ্যে অনেকে নাকি এই TCS NQT এটা করেনি, কারা কারা করেনি এরকম কেউ আছে নাকি এখানে? এই 5 জন বলেছে করেনি, কোন 5 জন সেই নামটা বলেনি। তোদের মধ্যে অনেকে TCS NQT এটা করেনি বলছে, জানি না কারা কারা করেনি। যাই হোক, okay, so that is basically deadlock prevention in centralized system we are talking about. Now next is deadlock avoidance. Now deadlock avoidance, basically deadlock avoidance হচ্ছে একটা অ্যাপ্রোচ যেটা আমরা
ডেডলককে হ্যান্ডেল করছি ডেডলক অকার করার আগেই, মানে অ্যাভয়েড করছি ডেডলককে আমরা অ্যাভয়েড করছি বেসিক্যালি। এক সেকেন্ড দাঁড়া তো, এনকিউটি কারা কারা করেনি একটু দেখে নি, কি বলছে এনকিউটি আইডি নেই, কোথায় এনকিউটি আইডি? ও রিমা শীল, সৌরেশ ব্যানার্জি, উত্তম কুমার পাল আর মোহাম্মদ ওয়াসিম। ঠিক আছে, ওকে। সো বেসিক্যালি ডেডলক অ্যাভয়েডেন্সের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করছি সেটা হলো যে ডেডলক অকার করার আগেই আমরা ডেডলকটাকে অ্যাভয়েড করছি, তার মানে ডেডলককে আমরা হতেই দিচ্ছি না। সো এখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে it analyzes the transactions and the logs to determine whether or not waiting leads to a deadlock। মানে এখানে যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি কোনো ট্রানজাকশন ওয়েট করে, কোনো ট্রানজাকশন ওয়েটিং স্টেটে থাকে, তাহলে আমরা সেটাকে অ্যানালিসিস করে বার করার চেষ্টা করি আগে থেকেই যে যদি কোনো ট্রানজাকশন ওয়েটিং স্টেটে থাকে তাহলে সেটা ভবিষ্যতে ডেডলক অকার করতে পারে কিনা, এটাকে আমরা অ্যানালিসিস করার চেষ্টা করি। অ্যান্ড এটাকে বেসিক্যালি যেটা আমরা করি যে ট্রানজাকশন স্টার্ট এক্সিকিউটিং, তারপর সে কি করে, সে ডেটা আইটেমকে রিকোয়েস্ট করে যেগুলো তার লক করা দরকার। দেন দ্য লক ম্যানেজার চেকস ওয়েদার দ্য লক ইজ অ্যাভেলেবল, যদি লকটা অ্যাভেলেবল থাকে তাহলে লকটাকে অ্যালাউ করা হয়, ট্রানজাকশন অ্যাকোয়ার্স দ্য লক। হাউএভার যদি ওই পার্টিকুলার সময় ওই ডেটা আইটেমটা কোনো অন্য কোনো ট্রানজাকশন দিয়ে লক থাকে ইন এনি ইনকম্প্যাটিবল মোড মানে এখানে তোমরা অলরেডি জানো যে রিড ইজ কম্প্যাটিবল বাট রিড রাইট আর রাইট ইজ ইনকম্প্যাটিবল। সো এরকম যদি কিছু হয় যে ওই পার্টিকুলার ট্রানজাকশনটা, ওই পার্টিকুলার ডেটা আইটেমটা অন্য কোনো ট্রানজাকশন দ্বারা ইনকম্প্যাটিবল মোডে লক করা আছে, মানে ধরা যাক যে ধরো রাইট নাও ওই ট্রানজাকশনটায় রাইট লক নেওয়া আছে, তাহলে সেক্ষেত্রে কোনোভাবেই এই ট্রানজাকশনটাকে লক করা, এই পার্টিকুলার ডেটা আইটেমটাকে লক করা যাবে না। সো সেক্ষেত্রে দ্য লক ম্যানেজার রানস অ্যান অ্যালগরিদম to test whether keeping the transaction in waiting state will cause deadlock or not। তাহলে সেক্ষেত্রে মানে যখন ওই ট্রানজাকশন ওই পার্টিকুলার ডেটা আইটেমটা ইনকম্প্যাটিবল মোডে লক করা আছে বাই অন্য কোনো ট্রানজাকশন, তখন এই প্রথম ট্রানজাকশনটাকে ওয়েট করানো হলে সেই ট্রানজাকশনটা ডেডলক অকার করতে পারে কি পারে না, সেইটাকে কি অ্যালগরিদম দিয়ে আমরা ডিসাইড করব যে আমরা ওয়েট করাতে পারবো কি পারবো না। এবং এক্ষেত্রে আমরা দুটো অ্যালগরিদম ইউজ করি, তোমরা জানো অলরেডি, একটার নাম হচ্ছে ওয়েট ডাই আর একটার নাম হচ্ছে উন্ড ওয়েট। So there are two algorithms, weight die and wound weight. That's why we say weight die and wound weight is deadlock avoidance algorithm. And sometimes question comes that weight die and wound weight is deadlock avoidance or deadlock prevention algorithm. So it is basically deadlock avoidance algorithm. You have to keep in mind that it is deadlock avoidance algorithm. So basically এখানে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে suppose there are two transactions T1 and T2, and suppose T1 tries to lock a data item which is already locked by T2। T1 এমন একটা ডেটা আইটেমকে লক করতে চাইছে যেটা অলরেডি T2 লক করে রেখেছে। এক্ষেত্রে যদি আমরা ওয়েট ডাই অ্যালগরিদম চালাই, তাহলে আমাদের যেটা হবে সেটা হলো এই যে যদি T1টা T2 থেকে ওল্ডার ট্রানজাকশন হয়, মানে T1 যদি সিস্টেমে আগে এসে থাকে T2 থেকে, সেক্ষেত্রে T1 কে আমরা অ্যালাউ করব ওয়েট করতে। কোন সিচুয়েশনে? সেই সিচুয়েশনে যে সিচুয়েশনে T1 এমন একটা ডেটা আইটেমকে লক করতে চাইছে যেটা T2 অলরেডি লক করে রেখেছে। এরকম সিচুয়েশনে ওয়েট ডাই অ্যালগরিদম বলছে যে যদি T1 T2 থেকে পুরনো অ্যালগরিদম হয় সিস্টেমের, মানে T1 T2 আগে এসেছে সিস্টেমে, সেক্ষেত্রে T1 মানে T1 প্রবীণ, T2 কম্পারেটিভলি নবীন। সো T1 সেক্ষেত্রে ওয়েট করবে, বয়স্ক লোক, তাকে আমরা সম্মান দিয়ে ওয়েট করতে দেব। আদারওয়াইজ ইফ T1 ইজ ইয়ঙ্গার দেন T2, যদি এরকম হয় যে না T1 T2 থেকে ইয়ঙ্গার, T2 প্রবীণ, T1 নবীন, সো T1 সেক্ষেত্রে যেহেতু ও ইয়ং, আমরা ধরে নেব যে তার মানে ও বিশেষ কিছু মানে ইম্প্যাক্ট নেই সিস্টেমে।
সেই জন্য T1 কে আমরা অ্যাবর্ট করব এবং লেটার সে আবার রিস্টার্ট হতে পারে, পরে সে আবার স্টার্ট হতে পারে। সো দিস ইজ বেসিক্যালি ওয়েট ডাই, যেখানে T1 যদি পুরনো ট্রানজাকশন হয় সে ওয়েট করবে, যদি নতুন ট্রানজাকশন হয় তাকে বলবে তুমি ঘুরে এসো। তো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি T1 and that is basically ওয়েট ডাই। আর উইন্ড ওয়েট হচ্ছে আরেকটা স্ট্র্যাটেজি, যেখানে আমরা বলছি যদি T1 সিনারিওটা কিন্তু সেম, এখানেও কিন্তু ব্যাপারটা একই, যে T1 ট্রাই করছে একটা ডেটা আইটেমকে লক করতে যেটা T2 অলরেডি লক করে রেখেছে। এই অবস্থায় যদি আমরা উইন্ড ওয়েট ফলো করি তাহলে কি হবে, সেক্ষেত্রে T1 যদি মানে দুটো জিনিসই হতে পারে, একটা হচ্ছে T1 T2 থেকে নতুন মানে নবীন হতে পারে অথবা প্রবীণ হতে পারে, ইয়ঙ্গার হতে পারে অথবা তোমার আগে এসছে এরকম হতে পারে, ওল্ডার হতে পারে। সো T1 is if T1 is older, if T1 is older than T2, in case of wound weight I'm talking about, if T1 is older than T2, সেক্ষেত্রে কিন্তু তার মানে কি T1 is older than T2 মানে T2 is younger, তো সেক্ষেত্রে T2 is aborted and later restarted। ওকে, হলো, ঠিকই আছে, কোনো অসুবিধা নেই। T2 is aborted and later restarted because T2 is younger, তাই জন্য হচ্ছে। আদারওয়াইজ if T1 is younger than T2, if T1 is younger than T2, এখানে সিনারিওটা একটু পাল্টে গেল, if T1 is younger than T2, যদি এরকম হয় T1 younger than T2, সেক্ষেত্রে T1 is allowed to wait। এক্ষেত্রে আমরা যেটা younger ট্রানজাকশন তাকে আমরা প্রিভিলেজ দিচ্ছি। আমাদের মনে হয়েছে যে যুব শক্তি উইন্ড ওয়েট, তো T1 is younger than T2, সেক্ষেত্রে T1 is allowed to wait, T1 কে ওয়েট করতে আমরা অ্যালাউ করছি। So these two are the algorithms what we have already covered actually, and in your previous semester I know, that is weight die and wound weight algorithms, which is deadlock prevention algorithm. Now this particular algorithm we will use it in distributed environment also in some different flavor with some little modification, later on we will see. So that is basically deadlock prevention in case of centralized system. Now in case of deadlock detection and removal, again the thing is very simple, and but we have to keep several things in our mind for deadlock detection and removal. Now this deadlock detection and removal approach, it basically run deadlock detection algorithm which runs periodically actually. I mean suppose after some time, after 10 minute or 20-minute time periods, I'm just giving you an example. So that is basically deadlock detection algorithm which is runs periodically and removes deadlock if in case there is any deadlock. Okay, so that is the job of the deadlock detection and removal algorithm. Now এই deadlock detection and removal algorithm এর একটা জিনিস যেটা তোমাকে মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে এইটা কিন্তু এই আনলাইক দি আগের যে সিস্টেমগুলোর কথা আমরা বলছিলাম যে ডেডলক কোন লক অ্যাকোয়ার হওয়ার আগেই চেক করে যে লকটা যদি অ্যাকোয়ার হয় তাহলে ডেডলক অকার করতে পারে কিনা, এই যে ঘটনাটা, এই ঘটনাটা কিন্তু এই ডেডলক ডিটেকশন এবং রিমুভাল অ্যালগরিদমগুলোর ক্ষেত্রে হয় না। ডেডলক ডিটেকশন এবং রিমুভাল অ্যালগরিদমগুলো কিন্তু এই চেকটা করে না যে যদি আমি এই লকটা এই ট্রানজাকশন যদি এই লকটা অ্যাকোয়ার করে তাহলে সেক্ষেত্রে সিস্টেমে ডেডলক অকার করতে পারে কি পারে না, এই যে ব্যাপারটা, এই ব্যাপারটা কিন্তু ডেডলক ডিটেকশন এন্ড রিমুভাল অ্যালগরিদমের ক্ষেত্রে চেক করা হয় না। ডেডলক ডিটেকশন রিমুভাল অ্যালগরিদম কিন্তু তখনই কাজে আসে যখন বেসিক্যালি যখন ডেডলক হয়েছে, সো ডেডলক হয়েছে কিনা সিস্টেমে সেটা চেক করার জন্য এবং হয়ে থাকলে সেখান থেকে রিমুভ করার জন্য। So that is basically deadlock detection and removal algorithm. So when a transaction requests a lock, the lock manager checks whether it is available. Simply, okay, if it is available, transaction is allowed to lock the data item, otherwise transaction is allowed to wait. That is the thing over here. এখানে যদি কোনো ট্রানজাকশন লক চায়, কোনো ডেটা আইটেমের উপরে লক করতে চায়, তাহলে লক যদি অ্যাভেলেবল থাকে দেওয়া হবে, না থাকলে দেওয়া হবে না, ওয়েট করতে বলা হবে। That is the simple thing. Now since there is no precautions while granting the lock request, obviously some transactions may be in deadlocked. এবার ডেডলক ডিটেক্ট করার জন্য আমরা যেটা করব সেটা হলো আমরা পিরিয়ডিক্যালি চেক করব ওয়েট ফর গ্রাফ দিয়ে যে ওয়েট ফর গ্রাফে কোনো সাইকেল আছে কিনা। আমরা পিরিয়ডিক্যালি চেক করব ওয়েট ফর গ্রাফ দিয়ে যে ওয়েট ফর গ্রাফে কোনো সাইকেল আছে কিনা। নাও যদি সিস্টেমে কোনো সাইকেল থাকে তাহলে অবভিয়াসলি দেয়ার ইজ এ ডেডলক, এবং তখন আমরা চেষ্টা করব যে পার্টিকুলার ট্রানজাকশনটা যে সেট অফ পার্টিকুলার ট্রানজাকশনস গুলোর জন্য ডেডলক অকার করেছে সেগুলোকে রোলব্যাক করার এবং পরে রিস্টার্ট করার। কিন্তু প্রশ্ন হলো এই যে কোন ট্রানজাকশন গুলোকে আমরা
রোল ব্যাক করাবো। প্রশ্ন হলো কোন ট্রানজাকশন গুলোকে আমরা রোল ব্যাক ভিকটিম হিসেবে চুজ করব, দ্যাট ইজ দ্য কোশ্চেন। নাও অবভিয়াসলি দেয়ার আর সাম স্ট্র্যাটেজিস, লাইক আমরা এরকম স্ট্র্যাটেজি ফলো করতে পারি। সাপোজ আমরা ইয়ঙ্গার ট্রানজাকশন গুলোকে রোল ব্যাক করালাম। কেন ইয়ঙ্গার ট্রানজাকশন গুলোকে জেনারেলি রোল ব্যাক করানো হয়, তার কারণ হচ্ছে এটা ধরে নেওয়া হয় যে ইয়ঙ্গার ট্রানজাকশন মানে সে বেশিক্ষণ সিস্টেমে রান করেনি, তার মানে সে সিস্টেমের বেশি রিসোর্স নিয়ে সে হ্যান্ডেল করছে না, বেশিক্ষণ সে প্রসিড করেনি, সুতরাং বেশি মডিফিকেশন সে করেনি ডেটাবেসের উপর। তার মানে আমি যদি সেই ট্রানজাকশনকে রোল ব্যাক করাই যেটা মাচ মোর ইয়ঙ্গার, আমার সেক্ষেত্রে কিন্তু কস্ট এফেক্টিভিটিটা থাকবে সিস্টেমের। সো সেই কারণেই আমরা ইয়ঙ্গার ট্রানজাকশন গুলোকে চুজ করি রোল ব্যাক করানোর জন্য জেনারেলি। নেক্সট আমরা সেই ট্রানজাকশন গুলোকে রোল ব্যাক করাবো যারা ফিউয়েস্ট ডেটা আইটেম নিয়ে কাজ করছে। আমরা সেই ট্রানজাকশন গুলোকে রোল ব্যাক করাবো যেখানে লিস্ট নাম্বার অফ আপডেট হয়েছে। আমরা সেই ট্রানজাকশন গুলোকে রোল ব্যাক করাবো যেটা কে রোল ব্যাক করালে আমার লিস্ট রিস্টার্ট ওভারহেড হয়। মানে লিস্ট রিস্টার্ট ওভারহেড কথাটার মানে হচ্ছে এই যে সেই ট্রানজাকশনটাকে আমি যখন রোল ব্যাক করাচ্ছি তাকে তো আবার রিস্টার্ট করাবো, তাহলে সেই ট্রানজাকশনটাকে আমি রোল ব্যাক করাবো যাকে রোল ব্যাক করালে আমার আমার দেখতে হবে যে আমার বেশি মডিফিকেশনস হয়নি, বেশি আমার ক্ষতি হবে না। তো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দ্য রিস্টার্ট ওভারহেড। আর হচ্ছে যে চুজ দ্য ট্রানজাকশন হুইচ ইজ কমন টু টু অর মোর সাইকেলস। দেখা যাচ্ছে যে দুটো আর তিন, হয়তো মোর দ্যান ওয়ান সাইকেল আর প্রেজেন্ট ইন দ্য ওয়েট ফর গ্রাফ, এবং সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে একটা পার্টিকুলার এক বা একাধিক পার্টিকুলার ট্রানজাকশন হয়তো কমন আছে ওই সাইকেলের মধ্যে। দেখা যাক T1 দুটো সাইকেল ক্রিয়েট করেছে, T1 সাইকেল 1-এও আছে, সাইকেল 2-তেও আছে। তো সেক্ষেত্রে T1 কে আমরা রোল ব্যাক করাবো, বিকজ T1 দুটো ট্রানজাকশন মানে দুটো সাইকেলের ক্ষেত্রেই কমন। তো সেই কারণে আমরা T1 কে রোল ব্যাক করাবো। সো দিস আর দি অ্যাপ্রোচেস উই শুড ফলো in case of deadlock detection and removal, which we actually follow in centralized systems. Now the thing is deadlock handling in distributed system. Now distributed system এ deadlock handle করতে গেলেই প্রথমেই আমাদের we have to keep in our mind that we should come in our mind that there are two things are involved which is slightly different from the centralized system. There are two things are involved which is slightly different from the centralized system. One is transaction location, another is transaction control. There are two things are involved, one is transaction location, another is transaction control. এই দুটো জিনিস কিন্তু খুব ইনভলভড, এই দুটো জিনিস কিন্তু আলাদা। কারণ কি? কারণ ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেমের সঙ্গে সেন্ট্রালাইজ সিস্টেম বা ডিস্ট্রিবিউটেড ডেটাবেসের সঙ্গে সেন্ট্রালাইজ ডেটাবেস অথবা ডিস্ট্রিবিউটেড ট্রানজাকশনের সঙ্গে সেন্ট্রালাইজ ট্রানজাকশন, যাই তুমি বলো না কেন, ডিফারেন্স কিন্তু হচ্ছে এই জায়গায় যে ডিস্ট্রিবিউটেড ট্রানজাকশন গুলো কিন্তু ডিস্ট্রিবিউটেড ওভার ডিফারেন্ট সাইটস, দ্যাট মিনস ওভার ডিফারেন্ট লোকেশন, whereas centralized databases, centralized transactions are situated in a particular site. So distributed system এর ক্ষেত্রে ট্রানজাকশন লোকেশনটা কিন্তু একটা ভাইটাল পয়েন্ট আসছে। সো ট্রানজাকশন লোকেশন এবং তার সঙ্গে ট্রানজাকশন কন্ট্রোল। অবভিয়াসলি যখন তোমার ট্রানজাকশন লোকেশন, মোর দ্যান ওয়ান ট্রানজাকশন লোকেশনস আর ইনভলভড ফর আ পার্টিকুলার ডিস্ট্রিবিউটেড ট্রানজাকশন, এবং তার সঙ্গে তাহলে আমার ট্রানজাকশন কন্ট্রোল মেকানিজমটাও কিন্তু অনেক complex হচ্ছে in case of distributed system rather than centralized system. So this thing you have to keep in your mind. Okay, you cannot avoid this thing. So এখানেও কিন্তু আমরা ডেডলক প্রিভেনশন, ডেডলক অ্যাভয়েডেন্স, ডিটেকশন, রিমুভাল এই সবগুলোই পেয়ে থাকি। বাট বিফোর দ্যাট আই ওয়ান্ট টু টেল ইউ অ্যাবাউট ট্রানজাকশন লোকেশন লিটল বিট। বেসিক্যালি ট্রানজাকশন লোকেশন কেন আমরা এখানে এতটা কনসার্ন, তার কারণ হচ্ছে ট্রানজাকশন ইন আ ডিস্ট্রিবিউটেড ডেটাবেস সিস্টেম আর প্রসেসড ইন মাল্টিপল সাইটস। অ্যাকচুয়ালি ডিস্ট্রিবিউটেড ডেটাবেস সিস্টেমের ক্ষেত্রে ট্রানজাকশনটা প্রসেস হচ্ছে মাল্টিপল সাইটসে, এবং তারা ডেটা আইটেম ইউজ করছে মাল্টিপল সাইটসের ডেটা আইটেম ইউজ করছে। নাও দিস অ্যামাউন্ট অফ ডেটা প্রসেসিং, এই যে ডেটা প্রসেসিং যেটা হচ্ছে সেটা কিন্তু ডিফারেন্ট সাইটে ডিফারেন্ট ভলিউমে হচ্ছে। মানে এরকম নয় যে একটা পার্টিকুলার ট্রানজাকশন সে ধরা যাক যে চারটে সাইটে ডিস্ট্রিবিউটেড এবং চারটে সাইটেই তারা মানে ইভেন্টলি ডিস্ট্রিবিউটেড, এরকম কিন্তু নয়। তাহলে এক একটা সাইটে কোনো সাইটের পার্টিসিপেশন বেশি, কোনো সাইটের পার্টিসিপেশন কম, কোনো সাইটে ডেটা ভলিউম বেশি, কোনো সাইটে ডেটা ভলিউম কম। দিস ইজ আ ভেরি সিম্পল থিং। সো দ্য টাইম পিরিয়ড
of different sites, and একটাই ট্রানজাকশনের কথা আমি বলছি, কিন্তু একটাই ট্রানজাকশন কিন্তু টাইম পিরিয়ড or time involvement in different sites for a particular transaction can be different. Okay, তাহলে তার মানে কি দাঁড়ালো? তার মানে দাঁড়ালো যে কোন ট্রানজাকশন কোন সাইটে সেম ট্রানজাকশনটা অ্যাক্টিভ, কোন সাইটে হয়তো এই ট্রানজাকশনটা সেম ট্রানজাকশনটা অ্যাক্টিভ নয়। মানে একটাই ট্রানজাকশন, সে ধরা যাক সাইট 1, সাইট 2, সাইট 3, সাইট 4 এ আছে। সাইট 1 এ ধরা যাক যে সে ইনঅ্যাক্টিভ, অথচ সাইট 2 তে সে হয়তো অ্যাক্টিভ, সাইট 3 তে হয়তো সে অ্যাক্টিভ, সাইট 4 এ হয়তো সে ইনঅ্যাক্টিভ। তার কারণ সাইট 1 আর সাইট 4 এ হয়তো খুব অল্প পরিমাণ পার্টিসিপেশন আছে। that happened that has already executed, so তার জন্য বেশি পার্টিসিপেশন নেই, বেশি ওখানে অ্যাক্টিভ নয় এই মুহূর্তে। তো দ্যাট ইজ আ পার্টিকুলার প্রবলেম, দ্যাট ইজ আ প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি। তুমি তো সাইট, তুমি ধরো চেক করছো যে ডেডলক হয়েছে কিনা, এবার তুমি সাইট ট্রানজাকশনটা তুমি দেখলে যে এই ট্রানজাকশন টিআইটা 4টে সাইটে আছে, সাইট 1, সাইট 2, সাইট 3, সাইট 4। এবার তুমি যে টাইমে সাইট 1 চেক করে দেখলে, তুমি দেখলে সাইট 1 ওটা অ্যাক্টিভ নয়, অথচ তুমি দেখছো সাইট 2 তে অ্যাক্টিভ, আবার সাইট 3 তে তুমি দেখছো অ্যাক্টিভ, আবার সাইট 4 এ তুমি দেখছো অ্যাক্টিভ নয়। সো it will be a confusing thing for the transaction detector. I mean, we use transaction detection mechanism, এবং এই ট্রানজাকশন ডিটেকশন মেকানিজমের কাছে এটা খুব কনফিউজিং এবং কমপ্লেক্স থিং। কোন সাইটে সে অ্যাক্টিভ, কোন সাইটে সে অ্যাক্টিভ নয় at the same time. So these things are there actually. So the thing is that when two conflicting transactions are located in a site, দুটো conflicting transaction যখন একটা সাইটে আছে, it may happen that one of them is in active state. হতেই পারে। Okay, so this condition does not arise in centralized system. এটা কিন্তু centralized system এ হবে না, এই ঘটনাগুলো কিন্তু distributed সিস্টেমেই হবে। এখানে আমরা একটা বলতে পারি যে আমরা ডেজি চেইন মডেল বলে একটা মডেল আছে, ডেজি চেইন মডেল আমরা ফলো করি। ইন দিস মডেল ট্রানজাকশন ক্যারিজ সার্টেন ডিটেলস। এখানে কি করে, ট্রানজাকশন কিছু ডিটেল ক্যারি করে তার নিজের সঙ্গে। যেমন ঠিক প্রসেস, তোমার যদি মনে থাকে প্রত্যেকটা প্রসেসের জন্য অপারেটিং সিস্টেম আমরা দেখতাম প্রসেস কন্ট্রোল ব্লক তৈরি হতো, যে প্রসেস কন্ট্রোল ব্লকের মধ্যে প্রসেসের আইডি থেকে আরম্ভ করে প্রসেসগুলো কি রেজিস্টার ইউজ করছে, কি ওপেন ফাইল ইউজ করছে, সেই সমস্ত হিসেব নিকেশ রাখা হতো। উই ক্যান কল ইট আ হাউসকিপিং জব। Now in the same sense here in the daisy chain model, একটা ট্রানজাকশন অ্যাকচুয়ালি তো অপারেটিং সিস্টেমে যেটাকে আমরা প্রসেস বলছি, আমরা ডেটাবেসের ক্ষেত্রে সেটাকে ট্রানজাকশন হিসেবে ধরতেই পারি। সো ট্রানজাকশন it carries certain details when it moves from one side to another. একটা ট্রানজাকশন যখন একটা সাইট থেকে আরেকটা সাইটে মুভ করছে এক্সিকিউট করার জন্য, যেহেতু ডিস্ট্রিবিউটেড ট্রানজাকশন, মাইন্ড ইট, তোমার কোশ্চেন হতেই পারে একটা সাইট থেকে একটা সাইটে কেন মুভ করবে, আর ডিস্ট্রিবিউটেড ট্রানজাকশন তো সে তো একটা সাইটে এক্সিকিউশন হয়ে গেলে মেবি একটা সাইটে মুভ করছে, এই ঘটনাটাকে বলা হচ্ছে। সো ট্রানজাকশন carries certain details when it moves from one side to another. Now some of the details are list of tables, তোমার list of sites, list of visited table, list of table which yet to be visited, এই সবগুলো থাকতেই পারে, এই সবগুলো মানে সে ক্যারি করছে। তুমি বলতে পারো এটা ডেটা স্ট্রাকচার একটা ডেটা স্ট্রাকচার মেইনটেইন করছে, you can say. Now after a transaction terminates by either commit or abort, যখন টার্মিনেট হয়ে যাচ্ছে, the information should be sent to all the concerned sites. এইটা একটা মেকানিজম ফলো করা যেতে পারে যে যখন কমিট বা অ্যাবর্ট হয়ে যাচ্ছে ট্রানজাকশনটা, ওই যে ইনফরমেশন মানে তারা কি ডেটাবেস ইউজ করলো, তারা কি ডেটা আইটেম ইউজ করলো, তারা কি ফাইল ইউজ করলো, তারা কি সাইট ইউজ করলো, তারা কি টেবিল বা রিলেশন ইউজ করলো, এই সমস্ত ইনফরমেশন গুলো প্রত্যেকটা তাদের যে পার্টিসিপেটিং সাইট, প্রত্যেকটা সাইটকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অ্যাজ ইফ তুমি বলতে পারো ডিস্ট্রিবিউটেড প্রসেসিং হচ্ছে, সেক্ষেত্রে প্রসেস কন্ট্রোল ব্লকটাকে আমরা শেয়ার করছি মোর দ্যান ওয়ান সাইটের মধ্যে, ব্যাপারটা একই। ওকে, সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ডেজি চেইন মডেল। সো এটা আমরা ফলো করতে পারি ইন কেস অফ ডিস্ট্রিবিউটেড এনভায়রনমেন্ট। আরেকটা হচ্ছে ট্রানজাকশন কন্ট্রোল। নাও different options are there, transaction control different options are there. আমরা একটা বলতে পারি যে there are many options like choice of what to process the transactions and how to designate the central center of control. Like আমরা এটা বলতে পারি যে একটা সার্ভার যেটাকে আমরা সেন্টার অফ কন্ট্রোল হিসেবে সিলেক্ট করলাম, একটা সার্ভার যেটাকে আমরা সেন্টার অফ কন্ট্রোল হিসেবে সিলেক্ট করলাম, এবং এই যে সেন্টার অফ কন্ট্রোলটা সেটা কিন্তু একটা সার্ভার থেকে আরেকটা সার্ভারে ট্রান্সফার হতে পারে। এই সেন্টার অফ কন্ট্রোলটা হয়তো ইনিশিয়ালি হয়তো একটা সার্ভারে আছে, সেই সার্ভার থেকে কন্ট্রোল হচ্ছে, নেক্সট দেখা গেল যে ওই সার্ভারটার জুরিসডিকশনে আর থাকছে না, তাহলে সেই সেন্টার অফ কন্ট্রোল যে মেকানিজমটা সেটা ওই সার্ভার থেকে নেক্সট সার্ভারে যেতে পারে।
ওই সার্ভার থেকে নেক্সট সার্ভারে যেতে পারে, ট্রান্সফার হতে পারে, এবং এটাও এরকম হতে পারে যে মোর দ্যান ওয়ান সার্ভার এই রেসপন্সিবিলিটিটাকে পালন করছে, রেসপন্সিবিলিটিটাকে ক্যারি ফরওয়ার্ড করছে। সো দ্যাট মে বি দ্য ট্রানজাকশন কন্ট্রোল। ওকে, তো এবার ধরে যাক মোটামুটি আমরা ডেডলক ডিটেকশন এবং প্রিভেনশন, এই যে জায়গাটা ডিস্ট্রিবিউটেড ডেডলক ডিটেকশন ডেডলক প্রিভেনশন, এই প্রিভেনশনে একটু চলে আসি। খুব বেশি আমি লিঙ্গার করছি না ব্যাপারটাকে, বিকজ তোমাদের টাইমের আজকে একটু শর্ট আছে আমি জানি। সো বেসিক্যালি আমরা এখানে যেটা করে থাকি সেটা হলো এরকম যে জাস্ট লাইক সেন্ট্রালাইজ ডেটাবেস, যেটা সেন্ট্রালাইজ ডেটাবেস আমরা করি, ডিস্ট্রিবিউটেড ডেটাবেসের ক্ষেত্রেও আমরা কিন্তু যেটা করে থাকি সেটা হচ্ছে সমস্ত লগগুলোকে আমরা আগে অ্যাকোয়ার করে নিই বিফোর আ ট্রানজাকশন বিগিনস। ওকে, ইন কেস অফ ডেডলক প্রিভেনশন, যেটা কিন্তু ডেডলককে প্রিভেন্ট করতে আমাদের সাহায্য করে। নাও যে ধরো যে একটা সাইট যেখানে ধরো ট্রানজাকশনটা মানে ধরো একটা কন্ট্রোলিং সাইট হিসেবে, ধরো আমরা একটা সাইটকে আমরা কন্ট্রোলিং সাইট হিসেবে ডিক্লেয়ার করলাম। এবার সেই কন্ট্রোলিং সাইটটা মেসেজ সেন্ড করছে টু দ্য সাইটস ওয়্যার দ্য ডেটা আইটেমস আর লোকেটেড টু লক দ্য আইটেম। তাহলে এবার কি হবে, সেক্ষেত্রে একটা কনফার্মেশনের জন্য ওয়েটিং টাইম লাগবে, একটা কনফার্মেশন আসবে যে হ্যাঁ লক করা যেতে পারে। সো when all the sites have confirmed that they have locked the data items, তখনই কিন্তু ট্রানজাকশনটা শুরু হবে। তার মানে সমস্ত সাইটগুলো থেকে একটা তুমি you can think it as a voting mechanism, সমস্ত সাইটগুলো থেকে একটা কনফার্মেশন পাওয়ার পর তবেই কিন্তু ওই সাইটটা অ্যাকচুয়ালি ওই পার্টিকুলার ট্রানজাকশনটা অ্যাকচুয়ালি এক্সিকিউট করতে শুরু করবে। এবং যদি কোনো সাইট, সেক্ষেত্রে কমিউনিকেশন ফেলিওরের জন্য যদি কোনো সাইট যদি ফেল করে, সেক্ষেত্রে কিন্তু ট্রানজাকশনটাকে ওয়েট করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। তো তার মানে কি, তার মানে হচ্ছে আমরা সেন্ট্রালাইজ সিস্টেমের ক্ষেত্রে যেটা দেখেছিলাম, ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেমের ক্ষেত্রে সিস্টেমটা একই, যে ট্রানজাকশন শুরু হওয়ার আগে রিকোয়ার্ড লকগুলোকে তুমি নিয়ে নিচ্ছ। সেন্ট্রালাইজ সিস্টেমের ক্ষেত্রে যেহেতু একটাই সাইট ছিল, আই হ্যাভ নো প্রবলেম। ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেমের ক্ষেত্রে যেহেতু মোর দ্যান ওয়ান সাইট মে বি ইনভলভড, সেক্ষেত্রে আবার সমস্ত সাইটগুলো থেকে কনফার্মেশন এলে তবেই ট্রানজাকশনটা কাজ করতে শুরু করবে, আদারওয়াইজ ট্রানজাকশনটা ওয়েট করে দাঁড়িয়ে থাকবে যদি কোনো সাইট কনফার্মেশন দিতে না পারে ডিউ টু এনি রিজন। নাও জিনিসটা খুব সিম্পল, বাট কিছু ড্রব্যাক আছে। প্রথম ড্রব্যাক অবশ্যই তুমি বুঝতে পারছো, যেটা সেন্ট্রালাইজ সিস্টেমেও ছিল, ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেম আরো বেড়ে গেল, সেটা হলো প্রি অ্যাকুইজিশন অফ লকস। প্রি অ্যাকুইজিশন অফ লক ইজ নট সো ইজি। উই হ্যাভ টু অ্যানালাইজ দ্যাট যে এই ট্রানজাকশনটা এই ফেজের মধ্যে দিয়ে গেলে এই ডেটাগুলোকে অ্যাক্সেস করবে, সুতরাং এই ডেটাগুলোকে আমাকে লক করতে হবে। এটা সেন্ট্রালাইজ সিস্টেমে যদিও একটু ইজি হয়, ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেমে কিন্তু আরো ডিফিকাল্ট। এবং এই যে তুমি লক করছো, এই যে তুমি কমিউনিকেট করছো, সেন্ট্রালাইজ সিস্টেমে তো তোমার একটা সাইট, ডিস্ট্রিবিউটেড সিস্টেমে যেহেতু তোমার মোর দ্যান ওয়ান সাইট এবং সমস্ত সাইটগুলো যেহেতু জিওগ্রাফিক্যালি ডিসপার্সড, তো অবভিয়াসলি একটা কমিউনিকেশন ডিলের ব্যাপার আসছে, যেটা কিন্তু ইনক্রিজ করছে তোমার টাইম অফ ট্রানজাকশনটাকে, ট্রানজাকশনের যে টাইমটা, সেই ট্রানজাকশনের টাইমটাকে কিন্তু সেটা ইনক্রিজ করছে। সো দ্যাট ইজ আনাদার প্রবলেম ইজ ওকে, there is another problem is, and next is ওই একই ব্যাপার সাইট ফেলিওরের ক্ষেত্রে, যদি সাইট ফেলিওর হয়ে যায় কোনো একটা পার্টিকুলার ট্রানজাকশনে, মানে কোনো একটা পার্টিকুলার সাইট, পার্টিসিপেটিং সাইট আমি বলছি, একটা ট্রানজাকশনে তো মোর দ্যান ওয়ান সাইট ইনভলভ, ডিস্ট্রিবিউটেড যেহেতু, তাই জন্য এবার যদি কোনো একটা ট্রানজাকশনে যদি সাইট ফেলিওর হয়ে যায়, তাহলে অবশ্যই তোমাকে ওই ট্রানজাকশনটা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, তাহলে এখানে একটা ব্লকিং কন্ডিশন চলে আসছে। ওকে, যদি কন্ট্রোলিং সাইটটা ফেল করে তাহলে তো হয়েই গেল। যদি কন্ট্রোলিং সাইটটাই ফেল করে যায়, একটা সাইট যদি, যেটাকে আমি কন্ট্রোলিং সাইট হিসেবে ডেজিগনেট করেছি, যদি সেই কন্ট্রোলিং সাইটটা ফেল করে যায়, তাহলে তো ব্যাপারটা আরোই কমপ্লেক্স, সেক্ষেত্রে তো কিছুই করা যাচ্ছে না। সো সেক্ষেত্রেও কিন্তু এই ব্লকিংটা চলে আসছে। So it has some disadvantage. This strategy has some disadvantage, but yeah, implementation wise it is very easy. That is deadlock prevention algorithm. Okay. Next is deadlock avoidance algorithm. Now here in this case, in the deadlock avoidance algorithm, centralized system এর মতোই distributed deadlock avoidance কিন্তু actually একইভাবে কাজ করে,
এবং ডেডলককে সেটা অকার করার আগেই কিন্তু প্রিভেন্ট করে, আই মিন অ্যাভয়েড করে, রাদার উই শুড নট সে প্রিভেন্ট, অ্যাভয়েড করে। ওকে, সো যেহেতু ডিস্ট্রিবিউটেড নেচার অফ ট্রানজাকশন, আমাদের ট্রানজাকশনটা যেহেতু ডিস্ট্রিবিউটেড নেচার, কিছু প্রবলেম অ্যারাইজ করতে পারে। যেমন ধরো এরকম অ্যারাইজ করতে পারে যে কনফ্লিক্ট বিটুইন টু ট্রানজাকশনস ইন দ্য সেম সাইট, দুটো সাইটের মধ্যে, একটা সাইটের মধ্যে রাদার দুটো ট্রানজাকশন তারা কনফ্লিক্ট করলো, এরকম একটা প্রবলেম অকার করতে পারে। আবার এরকম হতে পারে ডিফারেন্ট সাইটে দুটো ট্রানজাকশন তারা একে অপরের সঙ্গে কনফ্লিক্ট করছে মানে ডেটা আইটেম লক আনলক নিয়ে কনফ্লিক্ট হচ্ছে। কনফ্লিক্টিংটা আর কিছু নয়, কোনো পার্সোনাল ইস্যু নয়, যে দুটো ট্রানজাকশন একে অপরকে একবার দেখতে পারে না এরকম নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে যে ওই হ্যাঁ মানে দেখতে পারে না মানে যদি মানে একটা ট্রানজাকশন যে ডেটা আইটেম চাইছে, আরেকটা ট্রানজাকশন যদি সেই ডেটা আইটেমটাকে লক করে থাকে, অথবা যদি সেই ট্রানজাকশনটাকে তোমার মানে লক অ্যাকোয়ার করতে না দেওয়া যায়, মানে কম্প্যাটিবল মোডে লক অ্যাকোয়ার করতে না দেওয়া যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রবলেমটা হয়ে থাকে, এই প্রবলেমগুলো হয়ে থাকে। সো বেসিক্যালি সেটাকে আমরা বলছি কনফ্লিক্ট বিটুইন টু ট্রানজাকশনস ইন ডিফারেন্ট সাইটস অর কনফ্লিক্ট বিটুইন টু ট্রানজাকশনস ইন দ্য সেম সাইট। সো ইন কেস অফ কনফ্লিক্ট, one of the transactions may abort it, এছাড়া কোনো অপশন নেই, একজনকে পিছু হটতে হবে, or allowed to wait, অথবা তাকে দাঁড়াতে হবে as per distributed wait die or distributed Unduit algorithm. এবারে what is this distributed wait die and distributed Unduit algorithm we will see, but this is the situation, this is the scenario when distributed wait die and distributed Unduit algorithm comes into the picture. Previously we have seen wait die and Unduit algorithm. This is just the slight modified version of that wait die and Unduit algorithm. It is basically applied for the distributed environment. Now let us assume that there are two transactions again, T1 and T2. T1 arrives at site P, okay, and tries to lock a data item which is already locked by T2 at that site. T1 এলো সিস্টেমে, কোন সিস্টেমে? সাইট P তে, কোন একটা সাইট P তে এলো এবং একটি ডেটা আইটেমকে লক করার চেষ্টা করলো, যে ডেটা আইটেমটা অলরেডি লকড বাই T2 at that site। তার মানে এখান থেকে আমরা যেটা বুঝলাম সেটা হলো T1 is younger than T2, okay, because T1 পরে এসছে, T2 আগে এসছে, so T1 is younger than T2, hence there is a conflict। যেহেতু T1 এসছে এবং সে একটা আইটেমকে obviously যেটা কনফ্লিক্টিং মোডে, obviously সেই লকটা কনফ্লিক্টিং মোডে, নন কনফ্লিক্টিং মোডে হলে তো কিছু প্রশ্নই আসতো না, প্রবলেমই আসতো না, যেহেতু কনফ্লিক্টিং মোডে আছে মানে হয়তো T1 হয়তো রিড করতে চাইছে যেটা T2 হয়তো রাইট অবস্থায় রেখে দিয়েছে, তাহলে hence there is a conflict at site P। এবার কি অ্যালগরিদম ফলো করতে পারি আমরা? ডিস্ট্রিবিউটেড উইন্ডোয়েট কি বলছে দেখা যাক। ডিস্ট্রিবিউটেড উইন্ডোয়েট বলছে if T1 is older than T2, এখানে নয়, এই সিচুয়েশনে নয়, যাই হোক if T1 is older than T2 যদি এটা হয় তাহলে T1 is allowed to wait, ওই একই ব্যাপার, আগেও তাই বলেছিল, T1 যদি ওল্ডার হয় ও দাঁড়াবে, আর T1 can resume execution after site P receives, T1 can resume, ও তো ওয়েট করছিল, এবার T1 কখন রিজিউম করতে পারবে? বলছে T1 can resume execution after site P receives a message, site P যদি একটা মেসেজ রিসিভ করে that T2 has either committed or aborted successfully at all sites। তার মানে T1 ততক্ষণ ওয়েট করবে যতক্ষণ না T2 either committed or aborted হচ্ছে at all sites, ততক্ষণ T1 ওয়েট করবে, T1 তারপরেই তার এক্সিকিউশন শুরু করতে পারে। এটা একটা গেল, এটা হলো তখন যদি T1 is older than T2 হয়, T1 যদি older than T2 হয়, এখানে আমি যে ইনিশিয়ালি যে কন্ডিশনটা বলেছি সেখানে কিন্তু T1 younger, তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা চললো না। তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে? যে ক্ষেত্রে T1 younger, সেক্ষেত্রে কি হবে দেখা যাক। if T1 is younger than T2, যদি T1 is younger than T2 হয় মানে T1 has arrives at the system after T2, তাহলে T1 is younger than T2, T1 is aborted, simply T1 younger, abort করে দাও, okay, aborted, T1 is aborted। The concurrency control at site P, concurrency control mechanism তো থাকে প্রত্যেকটা সাইটে, তোমরা পড়ে এসছো অলরেডি ফোর্থ সেমিস্টারে concurrency control mechanisms। so the concurrency control at site P sends a message, একটা মেসেজ সেন্ড করে to all sites where T1 has visited, যেখানে T1 ভিজিট করেছিল, মানে T1 এর যে পার্টিসিপেটিং সাইট গুলো বেসিক্যালি সেই সমস্ত পার্টিসিপেটিং সাইটকে সাইট P যেখানে T1 ছিল, মানে T1 এর যেটা অরিজিনেটিং সাইট, তাহলে T1 এর অরিজিনেটিং সাইট
T1 এর পার্টিসিপেটিং সাইট গুলোকে মেসেজ করছে যে তোমরাও অ্যাবর্ট করে যাও, ওখানে যদি T1 এর কোনো পার্টিসিপেশন থাকে তোমরা অ্যাবর্ট করে যাও। The controlling site notifies the user when T1 has successfully aborted in all the sites. Okay, controlling site এক্ষেত্রে সাইট P অ্যাকচুয়ালি, তো কন্ট্রোলিং সাইট নোটিফাই করছে ইউজারকেও যখন T1 সমস্ত সাইটগুলো থেকে অ্যাবর্ট করে গেল যে T1 has aborted successfully. Okay, so that is basically the strategy with distributed und die. Okay, und wait and wait die actually এখানে বোধহয় একটু আছে distributed wait distributed und die এরকম একটা আছে। তো বেসিক্যালি দ্য থিং ইজ লাইক দ্যাট। তো এরকমভাবে তুমি পড়তে পারো, অসুবিধা কিছু নেই। নেক্সট ইজ ডিস্ট্রিবিউটেড, নেক্সট যে আমাদের স্ট্র্যাটেজি যেটা সেটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটেড ওয়েট যেটা এখানে বলা হয়েছে সেটা হলো এরকম যে ইফ T1 ইজ ওল্ডার দ্যান T2, যদি T1 T2 থেকে ওল্ডার হয়, T1 আগে এসছে T2 পরে এসছে, so T2 needs to be aborted, obviously younger বলে T2 needs to be aborted. Now if T2 is active at site P, যদি T2 site P তে active হয়, site P aborts and roll back T2 and then broadcast this message to other relevant sites. Okay, if T2 is active at site P, যদি T2 active হয় site P তে, site P aborts, site P abort করে যাচ্ছে and roll back T2 কে roll back করছে, and সেই মেসেজটা সমস্ত সাইটগুলোকে যেগুলো T2 পার্টিসিপেটিং সাইট তাদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। Now if T2 has left site P, যদি T2 site P কে লেফট করে যায়, পার্টি ইজ অ্যাক্টিভ অ্যাট সাইট Q, সাইট P তে হয়তো লেফট করে গেছিল কিন্তু সাইট Q তে অ্যাক্টিভ ছিল, সাইট P ব্রডকাস্ট দ্যাট T2 has aborted, সাইট L আরেকটা সাইট দেন aborts and roll back T2 and says send this message to all the sites. অ্যাকচুয়ালি যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে T2 যে পার্টিসিপেটিং সাইট, মানে T2 যদি মানে একটা সাইট থেকে ট্রান্সফার হয়ে একটা সাইডে চলে গিয়ে থাকে, মানে একটা সাইটের অপারেশন শেষ করে সে যদি একটা সাইটে মুভ আউট করে গিয়ে থাকে, সেক্ষেত্রেও কিন্তু সমস্ত সাইটগুলোকেই কিন্তু আমরা এই মেসেজ পাঠাচ্ছি যে T2 কিন্তু অ্যাবর্ট করে গেছে, সো দ্যাট সমস্ত পার্টিসিপেটিং সাইট এটা খবর পায় যে T2 অ্যাবর্ট করে গেছে। তাহলে T2 ইজ ওল্ডার দ্যান, এটা কখন হবে? যদি ইফ T1 ইজ ওল্ডার দ্যান T2, সেক্ষেত্রে T2 অ্যাবর্ট করছে এবং সেক্ষেত্রে এই চেকগুলো হচ্ছে। নেক্সট ইজ if T1 is younger than T2, T1 is younger than T2 হবে, ভুল আছে একটু, T1 is younger than T2 হবে এটা, ওকে, T1 is younger than T2 হবে, ভুল আছে, T1 is allowed to wait, it can resume execution after site P receives a message then T2 has completed processing, that T2 has completed processing. তাহলে এটা কি হবে? if T1 is younger than T2, যদি আগেরটা ছিল T1 is older than T2, পরেরটা হচ্ছে T1 is younger than T2, then T1 is allowed to wait, okay, then T1 is allowed to wait, T1 can resume, allowed to wait, এবং T1 তখনই resume করবে execution after site P receives the message that T2 has completed processing. তাহলে T1 যদি younger than T2 হয়, এটা T2 হবে, প্রথম এই যে T1 is younger than, এটা T2 হবে, এটা T2 হবে, so T1 is younger than T2, then T1 is allowed to wait, তাহলে T1 ওয়েট করবে, ওকে অ্যালাউ করা হবে ওয়েট করার জন্য, T1 রিজিউম করবে ওর এক্সিকিউশন যখন এই সাইট P যখন মেসেজ পাবে যে T2 has completed processing. এটা হলো এর সেকেন্ড স্ট্র্যাটেজি। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দিস টু স্ট্র্যাটেজি we will follow in distributed environment. Okay, so that is again distributed deadlock avoidance. Next is so this is basically the flavor of wait die and und wait. Actually wait die এবং und wait আমরা এরকম ধরনেরই দেখেছিলাম, কিন্তু সেটা এখানে ডিস্ট্রিবিউটেড এনভায়রনমেন্টে দেখলাম। নেক্সট হচ্ছে ডেডলক, ডিস্ট্রিবিউটেড ডেডলক ডিটেকশন। তাও এগেইন ডিস্ট্রিবিউটেড ডেডলক ডিটেকশন আমরা খুব বেশি আমাদের বিশেষ কিছু বলার নেই, একই জিনিস, সেটা হচ্ছে যে আমরা সেই ট্রানজাকশনগুলোকেই ডিটেক্ট করব যে ট্রানজাকশনগুলো সব থেকে কম, যে ট্রানজাকশনগুলোকে রোল ব্যাক করলে সব থেকে কম কস্ট ইনকার করে, আমরা সেই ট্রানজাকশনগুলোকেই রোল ব্যাক করব, যে ট্রানজাকশনগুলো সব থেকে ইয়ং ট্রানজাকশন মোটামুটি, যেহেতু তারা সব থেকে কম ইম্প্যাক্ট ফেলেছে সিস্টেমের মধ্যে। এবং এক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা ডিফারেন্ট স্ট্র্যাটেজি ফলো করতে পারি, লাইক আমরা একটা টাইমার ইনভলভ করতে পারি, একটা টাইমার, প্রত্যেকটা ট্রানজাকশনের জন্য একটা টাইমার থাকতে পারে, যে টাইমারটা একটা টাইম ফিক্স করা থাকবে, প্রিডিফাইন্ড টাইম, এবং একটা ট্রানজাকশন যদি এই প্রিডিফাইন্ড টাইমের মধ্যে ফিনিশ না হয় তাহলে আমরা অ্যাজিউম করতে পারি যে এই ট্রানজাকশনটা হয়তো ডেডলকে আছে।
ডেডলক অকার করেছে, তাহলে এরকম ধরনের একটা টাইমার ইনভলভমেন্ট আসতে পারে। আর এরকম হতে পারে যে ডেডলক ডিটেক্টর, আমরা একটা ডেডলক ডিটেক্টর মেকানিজম ফলো করতে পারি, এবং সেই ডেডলক ডিটেক্টর মেকানিজমটার কাজ হবে প্রত্যেকটা সাইটকে, প্রত্যেকটা ট্রানজাকশনকে চেক করা যে তারা ডেডলক অকার করেছে কিনা। এবার এই ডেডলক ডিটেক্টর যে মেকানিজমটা, এটার ইমপ্লিমেন্টেশন আমরা বিভিন্নভাবে করতে পারি। আমরা একটাই সেন্ট্রালাইজড ডেডলক ডিটেক্টর রাখতে পারি, যেটা একটাই সাইটে থাকবে এবং সেই তার কাজ হবে চেক করা যে ডেডলক ডিটেক্ট করেছে কিনা। আমরা হায়ারার্কিক্যাল ডেডলক ডিটেক্টর মেকানিজম ফলো করতে পারি, যেখানে নাম্বার অফ ডেডলক ডিটেক্টরস থাকবে ইন আ হায়ারার্কি, যে যার হায়ারার্কিতে চেক করে দেখবে। আমরা আরেকটা করতে পারি ডিস্ট্রিবিউটেড ডেডলক ডিটেক্টর, যেখানে সমস্ত সাইটই অ্যাকচুয়ালি ডেডলক ডিটেক্টর হিসেবে কাজ করতে পারে, সমস্ত সাইটেরই প্রত্যেকটা সাইটেরই অ্যাকচুয়ালি ডেডলক ডিটেক্টর হিসেবে কাজ করতে পারে। সো this strategies we can follow. So basically these are the thing. This is basically the distributed deadlock avoidance and distributed deadlock detection and prevention mechanisms, which is very close to centralized deadlock mechanism. Very slight modifications are there. So this was an overall idea actually about deadlock, distributed deadlock today. We will go into much more detail in the next classes. আজকে আমরা এই অবধি রাখছি ব্যাপারটাকে, যেহেতু তোমাদের পরীক্ষা আছে। নাও টেল মি, মানডে কি তোমাদের কোনো পরীক্ষা আছে? মানে মানডে কি তোমরা ক্লাস করবে না পরীক্ষা আছে কিছু? Just tell me whether you have any exam on Monday or not.